سے آج خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کے پرانگن میں یہ ایک شاندار ایک روزہ ایک دیوسیہ تعلیمی بیداری کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ، جس میں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو کرناٹکا سے چل کر یہاں سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آئے اور سنی۔ نمشکار، آپ دیکھ رہے ہیں بھاگلپور نیوز نیٹ ورک۔ بھاگلپور کے خلیفہ باغ استھت شاہ منزل پریسر میں آج شکشا اور سماج نرمان کو لے کر ایک ایتہاسک پہل دیکھنے کو ملی، جہاں ہسٹری میکنگ کانفرنس کا بھویہ اور سفل آیوجن کیا گیا۔ اس سمیلن نے نہ کیول شکشا کے مہتو کو ریکھانکت کیا بلکہ نئی پیڑھی کے بھوشیہ اور راشٹر نرمان کی دشا پر گمبھیر منتھن بھی کیا۔ کاریکرم کی ادھیکشتا دیش کے پرسدھ شکشاوید اور شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے کی، جنہیں شکشا جگت میں ان کے الیکھنیہ یوگدان کے لیے آرکیٹیکٹ آف ایجوکیشن کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ شکشا کیول کتابوں تک سیمت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے آدھونک تکنیک، نیتک مولیوں اور سماجک ذمہ داریوں سے جوڑنا سمے کی مانگ ہے۔ انہوں نے یواؤں سے اپیل کی کہ وہ شکشا کو صرف نوکری کا سادھن نہ مانیں بلکہ اسے سماج سیوا اور راشٹر نرمان کا مضبوط آدھار بنائیں۔ مالک کا جو اس سنسار کا رچیا ہے، ہم سب کا مالک، خالق اور پروردگار ہے، ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود ہے، اس کی توفیق سے آج خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کے پرانگن میں یہ ایک شاندار ایک روزہ ایک دیوسیہ تعلیمی بیداری کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ، جس میں ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو کرناٹکا سے چل کر یہاں سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آئے اور بہار سنی وقف بورڈ کے چیئرمین الحاج ارشاد اللہ صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ بہت سے مہمان ہمارے یہاں سے وہاں تک موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ بھاگلپور کے لوگوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا اور ہمارے پروگرام میں وہ حاضر ہوئے، اور جو ہمارا لکش ہے کہ ایک ایسا شیکشنک سنستھان ہو، ایک ایسا تعلیمی مرکز ہو جہاں سے صرف ایجوکیشن اور نالج لے کر لڑکے نہ نکلیں بلکہ اپنی فیلڈ کے اعلیٰ معیار کو وہ حاصل کرتے ہوئے ایک اعلیٰ انسانی قدر کو بھی اپنے اندر پیدا کریں، جو قدریں جو ہیں وہ ایشوریہ گرنتھ کے دوارا اور آخری سندیشتا کے دوارا حضرت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اخلاق، انسانیت، محبت، ہمدردی، ایمان، سچائی، صداقت، امانت داری کا سبق دیا گیا ہے، ایک اس پیغام کے ساتھ جو ہے ہمیں سماج میں ایسے نوجوانوں کو تیار کر کے ملک اور دیش کی ترقی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی ترقی کے لیے افراد پیدا کرنا ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے آج کے کاریکرم کا، اور اس ادارے کو وجود دینے کے پیچھے بھی ہمارا یہی مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد اور ایسے مستقبل میں نسلوں کو پیدا کرے۔ سجادہ نصیر صاحب، کامیابی کا کیا فارمولہ آپ دینا چاہیں گے؟ خاص طور پر اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو اس کی کامیابی کا ایک کیا آپ فارمولہ دینا چاہیں گے؟ اخلاص اور اختصاص۔ اخلاص یعنی اپنی نیت میں پاکیزگی ہو، جو کام انسان کر رہا ہے اس کے پرتی فلی ڈیووٹی ہو، اور پروفیشنلی طور پر وہ آخری درجے کا ماہر ہو۔ اگر مہارت ہوگی اور اخلاص ہوگا تو دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، آپ کو لوگ سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار رہیں گے۔ مسلمانوں میں ایجوکیشن کو لے کر ڈیٹوریشن ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے کس کو آپ ذمہ دار مانتے ہیں سجادہ نصیر صاحب؟ نہیں، خود ہماری کمیونٹی خود ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ جو پڑھنا چاہتا ہے، خدا کا قانون ہے من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے حاصل کیا، لہذا جو بھی علم کے میدان میں قدم رکھے گا اسے آگے بڑھنا ہے، اور عزت اس کے قدم چومے گی، خدا اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ اگر ہم علم سے دور رہ گئے تو ہم پچھڑ جائیں گے، اور یہ سنت نبوی کا راستہ چھوڑنا سمجھا جائے گا، یعنی ہم گنہگار ہوں گے۔ اس لیے ایک صاحب ایمان علم سے رشتہ توڑ دے یہ تو قطعاً ممکن ہی نہیں ہے، لہذا سچا امتی وہی ہے جس کو اس دین کے پیغمبر علیہ السلام نے اقرأ بسم ربک کے لفظ سے سبق پڑھایا تھا کہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، اخلاق اپنے بنانے ہیں، اور اپنے ماحول کو، اڑوس پڑوس کو اور پوری دنیا کو
पूरी दुनिया को राह रास्त पर लाने की मेहनत करनी है, इसके लिए सबसे पहले हमें अच्छा बनना होगा, हमें साहिब इल्म बनना होगा, हमें अपनी सोसाइटी को इल्म वाला बनाना होगा, तभी आप इल्म की रोशनी दूसरे इलाकों में फैला सकेंगे और इस काबिल बनेंगे। सज्जाद नसीर साहब, भागलपुर में मोहतरम सैयद शाह फख्र आलम हुसैनी डुमरिया ज़ाहिरी साहब की सरपरस्ती में इस खानखान में एक पूरा तालीमी कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद की गई थी, इसमें ये तय हुआ है कि भागलपुर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कोऑर्डिनेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ एक बड़ा रेजिडेंशियल कैंपस यहाँ पर शुरू हो, जहाँ पर बच्चों की तालीम के साथ तरबियत का भरपूर इंतज़ाम हो, जहाँ पे तलबा को लाइफ स्टाइल दिया जाए और आने वाले हालात का सामना करने के लिए उनको तैयार किया जाए, समाज को देने वाला बनाया जाए उनको, और उनकी तरबियत जो हो तमाम किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाया जाए। बेहतरीन सहूलतों के साथ ये कैंपस होगा और मौलाना मोहतरम की सरपरस्ती में ये होगा, और साथ ही साथ शाहीन का जो तजुर्बा गुज़श्ता 37 साल का तजुर्बा है, और हम ऐसे कई रेजिडेंशियल कैंपसेस चला रहे हैं मुल्क और बैरून मुल्क में, और वो तमाम तजुर्बा की बुनियाद पर इसको हम बहुत जल्द 2 साल के अंदर इंशाअल्लाह दाखिलों का आगाज़ होगा। और ये खुशखबरी मैं यहाँ के शहरियों को देता हूँ, खुशनसीब हैं वो लोग जो ऐसे इदारों से बेनिफिट ले रहे हैं। यहाँ से दीगर भी बच्चे आते हैं हमारे हॉस्टल में, अभी 2 पेरेंट्स से मुलाकात हुई जिनके 2 बच्चे आए थे और 2 के 2 डॉक्टर हैं। सिर्फ डॉक्टर बनाना असल टारगेट नहीं, अच्छे इंसान बनाना, माँ बाप को साथ में जन्नत में लेके जाने वाले बनाना ज़रूरी है। इसके लिए आलम साहब को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि भागलपुर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन को इन्होंने दावत दी है, निमंत्रण दिया है, एक प्रोग्राम इन्होंने मुनक़िद किया है जो आज पूरे भागलपुर शहर में एक मैसेज आएगा कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर कदीर साहब है और इनकी सरपरस्ती में एक शाहीन ग्रुप का जो है सो एक इंस्टीट्यूशन कायम किया जाएगा। ये सिर्फ भागलपुर नहीं, पूरे देश में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये चल रहा है, और सिर्फ मानवता के आधार पे, ये नहीं है कि डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया गया, इंसानियत इंसान बनाया जाता है। वहाँ शिक्षा के साथ साथ जो तरबियत होती है वो भी दिया जाता है साइंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। और अब्दुल कदीर साहब ये आज से नहीं करीब 30 सालों से इस इंस्टीट्यूशन में जुड़े हुए हैं। मैं कर्नाटका बेंगलोर गया था तो इनकी सरपरस्ती में, इनके देख रेख में एक इदारा चल रहा है बच्चों का कैंपस अलग है, बच्चों का कैंपस अलग है। इतना शानदार व्यवस्था, इतना अच्छा खाने का, इतना अच्छा सोने का, मैं बतला नहीं सकता हूँ कि किसी भी हॉस्टल में, अच्छे हॉस्टल में वो फैसिलिटी नहीं होगी। तो आज पूरे देश में शाहीन ग्रुप के लड़के आज इंजीनियर बन रहे हैं। डॉक्टर से पहले वो धार्मिक तालीम हाफ़िज़ कुरान बनने के बाद जो बच्चा दाखिला लेना चाहेंगे बड़े बड़े स्कूलों में हायर करके, अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का मैं चेयरमैन हूँ, उन्होंने कहा कि आप भी अगर कोई मकान पड़ा हुआ है तो मुझे दें, तो लोग शौक से देते हैं, इसलिए कि वहाँ बच्चे और बच्चियों की तालीम होती है। और CBSE ICSE बोर्ड के पैटर्न पे और बिहार बोर्ड के ही पैटर्न पे, और वहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं 10th करके उस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जो बच्चे मदरसे से निकलते हैं उस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। इनका ये कहना है कि एक हाफिज एक मौलाना बना दो, मैं उसे इंजीनियर और डॉक्टर। आवाम को क्या मैसेज देंगे सर? आवाम को ये मैसेज दीजिए कि भागलपुर में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कदम रख चुका है और यहाँ पूरे समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों के लिए एक संस्था, एक शैक्षणिक संस्था कायम किया जा रहा है। पीर डुमरिया वक्फ स्टेट है फख्र आलम साहब की सरपरस्ती में, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार में, भागलपुर में 1 नंबर का वो संस्था होगा, वो 1 नंबर का इंस्टीट्यूशन होगा। मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि इन लोगों को थोड़ा सा ताउन दें, मदद करें, आप सहयोग। बहुत बहुत